सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 11। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़्सिदून वलाकिन ला यशऊरून। मख्की अलामात द मुनाफिकीन ज़िक्र शुल कि दे जब यौसदी और पजरे बल से दई धोखे और कई धोखाबाज पलक दे हसद गर्दी बोगज़ो की न साथी और दरोजन दे ज़्यादा दरोग कला इंसान पदियो जो हुई चे जान द मर्ग न बच की वाकई दरोग कि से गुनाह तो के नाहा बोझ नहीं तो जान बच गए। दगरंगी दस योदई चलते कि खपल ईमान ख़ारा कुल आगा खतरनाक भी होता तो सुखी तो मुसलमान ही नहीं मावा दासी किस्म दरो दाद खपल जान द बचाव द पारे वाकई बचाव था और बाज़ किस्म दरोग दासी ची आगा आज इख्तारी की दरोग दी वो दरोग नहीं लेकिन मिसाल यो कस तो रवानी बोल्टन था औता ते यो कस हुई तो चत दे औता तो पद की कलम बोल्टन का जमा दे पमा बानी बिगाड़ चे माने मजदूर जोड़ गड़े रहे और खामा बानी कारून कई औता तो इज्जत दे तो टावर कर खामा खातो पर टावर देगा टावर माने बदीन हो गया मख्ती बोल्टन दाता दरो होना है खुदान के दादा ना लास्ट पे टावर दा दाती दीचे पदीवानी इंसान द मुश्किलात होना अगर बच की और वाकई के चलते दाती की उधर इंसान तगरा पेशी भी लगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खल्क हुई थी राजा में लगा मंगजू तुमरा सरवर्ष अगो बीमार इन्नी सती बीमार और आसमान तरफ दस्तूर तरफ है वक़्त दागी खल को ख्याल दाव चे दास बीमारियां नहीं और मुसीबतों राजी दा दस्तूर वजह राजी चिकने दम दा खबर हो गया पक्की न दा खुदा मतलब नो दगरंगी कल चे मिस्र की अगर बादशाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम रागीर को और ददे बीबी सारा मगर बादशाह दा क्यों ची अगर तरह करते तक कि खलक बदल अगर पे इलाका बाने तो सड़े बताओ अगर तरह बदनाना हुआ मगर अगर सड़ी बहु चेदा जमा खोर दनो को ब्या बे तसने में गनीनो ब्या बे रानी बोला का खिस्ता हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम पल देखो वाल तो हुए जो उस पर इज्म कबाएं दल तक बल सुख मुसलमान निश्चित तो जमा मुसलमान इस्लाम की दीन की खोर मगर बादशाह तो हुई थी तो दस्ते नो तो हुए थे आओ हो रही हम तो सुबह तुम दगवान के दादा माँ खो था मागी दा ख्यालों को ची हकीकी खोर याद है और दी दामक के नसूल मनसूबा उगला कि इस्लाम रोली हो दगरंगी भूतानी ची कलमात और गढ़ भूत सिर्फ प्रे खुदो खलक की वापस गाल तहकीकात कुल चिदा सूद हुए चा बदाकार गई मुसकसान हुई चिदलते वक़्ते युक़ालु लहू इब्राहिम मतवेद की और अगब अक्सर ददी भूतान बदी बयानोला अगब करी दा
بادشاہ وایي چې مخامخ راولي د خلکو مخامخ چې گواهی پیوشي او واقعي ثابت شي چې دا کار کړی دی چې سزا ولور خلکو ته تاسو کو هغه بل فعله كبيرهم هذا فاسألوا من كان کړي به دا مشر دی دا وی بوتانو غټ بوت دی تاسو کې خبرې کوي اوس داغه مقصد د دې نه داو چې دا خلک دته متوجي شي خپل سوچ وکړي چې واقعي زموږ د بوتان غو نه خبرې کولې شي نو موږ د حل ویل شي ځان بچ کولې شي او بیا ورته ویو ما چې افسوس دې پتا شو دا عبادت کوي چې نه د الله فائدہ در کولې شي او نه نقصان نه بچ کولې شي نو دا څه قسمه یو ضروري چې یعنی اته لګي چې دروغ دي په حقیقت کې دروغ یې نه چې علما وتا توریه وي کله کله با خیر هغه جنگ کې یو جدا مسله راځي خو نبی صلی الله علیه وسلم با کله یو سفر باندې ته نو خلق وروي چې څه روان دي نبی اسلام چې مثال تبوک ته روان نو خبره به د مکی کولې اته دا نه چې مکی ته ځو مکی کې موسم مکی کې دا حالات مکی کې پلانې خلق وروي چې جوړه مکی ته روان مکی نه چې سفر به شروع کو لا وړل مکی ته بل طرف ته وته دا یو قسم دی خدا دروغ نه دی نو دې ټول سيزونو ته هغه قتل وکړي بیا ما تاسو ته وایم چې یو همیشه دروغ ویلي او یو څه کله کله انسان نه دروغ ویل شي دې کوم ډېر فرق دی او یو د انسان اته اعمالو کې دروغ ویلي اته عام خبرو کې دروغ ویلي او یو دا دروغ چې ایمان بارکه چې مؤمن نه مسلمان نه او ته مسلمان یم مؤمن یم یو وی په ما ته باندې دروغ ویل چې د داسې وي د داسې خپل پکې نه کړی نه او یو په الله باندې دروغ ویل چې الله پاک داسې ویلي رسول داسې ویلي حالانکه نه الله ویلي نه رسول ویلي نو دې ټول دروغ قسمونو کې ډېر زیات فرق دی څو ډېر غټ غټ ګناونه څه کفر او شرک نو غټ ګناه شي دا الله باندې دروغ ویل دا علماء ویلي چې شرک نو غټ ګناه دی وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ان تشركوا بالله شرك نبادي بیا دا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون حکم آیت کې اکثر تاسو اورئ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء شرک الله نه بخي شرک نه چې کم ګناونه هغه بخي معلومه شو شرک نه چې کوم غټ ګناونه یا د شرک سره برابر ګناونه هغه الله نه بخي برحال اوس راشي بعض دیونو کې بالکل ښکارا دروغ وي خو جایز وي بالکل ښکارا واضح دروغ وي واغه دروغ با جایز وي تو به نه ګناګار لکه یو دروغ په جنگ کې لکه مسلمانانو فوج دی او هغه سره وسلې مثال ډیر کم ده او تعداد ډیر کم دی ولیکن داوی هغه مشر چې هغه خپل دی فوج ته هم چې دروغ وي چې موږ سره دوره وسله ده او دومره تعداد دی او نور هغه چې مقابله کې کم فوج دی د کفار هغه ته وایي چې ورته موږ سره دادي موږ سره دادي دا قسمه دروغ چې دا جهیز دی وجه دا ده چې کداو نو ویل شي نو دشمن باندې یریږي او کداو نو ویل شي خپل لخر غنه مضبوطي جنگ چې دا دوکا دا چال به په دې کې و چالونه مختلف هغه کې دیم د خلکو سول راوستو کې روح راوستلو کې کته دروغ وای پاره دروغ ته نه ګناګار دوتن دي وډلې دي و ګروپ دي داغي سول راولي داغي روح راولي او تا پاره کې ته دروغ وای یو ته دی چې لکه هغه خدا سره ډیر مینه کوي او ته ډیر صفات بیانو وکینا اور په کنځري کوي او ته دې لپاره چې دا هغه سره د ځل نرم شي او دې تیار شي روغې
ابل سره لړ شي چې راغو وای زه ډیر خپای محبت سوق څوک ته رضا کی چې رضا شي نو یو دوړو طرف ته لاړ او داسې خبرې وکړي چې هغه وینا او دا مقصد دا دی چې صلح راشي روغ راشي نن سبا خلک دروانی را وستو لپاره دروغونه وایي یو ته دروغ وایي بل ته دروانه راوړي دروغ را وستو لپاره کې دروغ وایي بیا نه ګناګار ده دروغ را وستل د مسلمانانو د خلکو میاس کې دا یو ډېر اوچت عمل دی دریم که خبر خاون یو بل ته دروغ وایي کله کله او په دې نه ګناګاری او دا یو ډېر لوی حکمت ده په دې کې کله دې اجازه نه وي نو دا ټول سړی او خدای او ټول جهنم ته تلل خام خدا ته حالاتي چې هغه کې کلا خدای دروغي او خاص کر سړی دروغ وي ورته یو ځلې یو سړی خپل خدای ته وایي چې تما سره مینه کوي نو یا وی قسم وکړه د عمر رضی الله په دور وی قسم وکړه چې تما سره مینه کوي نو هغه ته وایي چې قسم دې را تراکو نو بس دتا سره مینه نه نو هغه طلاق فیصله عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی هغه زنانه ته چې تا دروغ ولې نه وتا وای ما پسې دروغ وای داغه مقصد هم دا و چې ډیر کورونه دنیا کې داسې دي چې یا د دغه خدي اخاون سره مینه نه خو وخت تیریږي یا دغه سړي خپل خدي سره مینه نه خو وخت تیریږي 40 کاله 50 کاله 70 کاله دردي چې مړ شي او مینه نه خو وخت تیریږي نو لازمي نه ده چې دا څومره کورونه دي څومره خلکو ودونه شوي دي نو دا غي به د دواړو یو بل سره مینه دا لازمي نه ده خو لیکن وخت تیریږي څو ځایرینا ها کله کله د بوډا شي نو چاته وي یو بل بوډا ته کار کوي چې زما خو مینه نشته یا دا بوډای چې دی نو هغه وې ټول عمر مې هسې تیر یا داسې ملګرو کې نږدې څوکي چې هغې ته وي نور چې دی بالکل یو بل تداغیم پته ونه لګي چې صحیح حساب کتاب روان مقصد دا دی چې تا به خیر د دروغ ویلو خو کور به دې نه روانه په دې مسله باندې ورسېدې نو ګوره یو سړی دی ښځه ورته وایي چې تا خو ما سره مینه نشته هغه ورته وایي چې ته خو د دنیا ټولو کې ښایسته ښځه یې او ستا په شان هوښیار او رشته دی نه پکې نه هېڅ مینه ورسره نه کوي خو لیکن داسې خبرې وکړي چې هغه د زړه کې نه نو زه کور یې خو جوړ شي که نه ښځې خو یو صفت وکړه یو څو خبرې لږ تعریف ونه وکړه نو بس صلیخ رسېدله په منډه کار کوي بیا صلیخ رضی بعد یو ډریپ ورته وکړي د تعریفونه وله وکړه بیا خپله بس بیا بهرحال دا یو څو ځایونه بعضې داسې وي چې هغې کې که دروغ ویلی شي نو څه حرج هغه پکې نشته خو دا نه چې بس هر وخت بس ټول سهار او ماښام لګیا دي دروغ یې ویل داسې مسلې را شي داسې دغه را شي چې هغې کې سړی پوه شي چې اوس خامخا چې شور جوړېږي او غوبل به کېږي راشه دا وکړه ښه به ویل اوس ذکر کوي بیا د دروغو باندې ځان پوه کړي چې دروغ دي څه یو کار نه ده شوی او ته وایې چې شوی دی یو خبره چا نه ده کړې او ته وایې چې کړې ده یا یو خبره چا کړې ده ته وایې نه ده کړې یو کار چا کړی دی تا ته ښه پته ده او ته وایې نه دی کړی دا دروغ دغه رنګې دا چې یو څیز کمول یا یو څیز چې دی هغه د خپل حقیقت نه سیوا کول
لکه مثال په تور باندې وایي کوئی پټی ته تلو ما لو میکو او مار دغه ناسه به مار رااله او دا کار خو چې لور را سره او په لور باندې مې مړ کو وایره بس دا چې غټ مارو د دې ونې دې تنې ته ګورم اوس د ونې تنې مړ مار چته او بس هغه لګیا دی او بیا په لور باندې تا نه ودی وشته نو خلک وی ولي دی ایو دروغجنو هغه په وی چې هلیکاپټر کې روانو او سمندر کې راته بیانو خان کړ وای نو ته په کې مو وای نو دا وای یو څه وړو کې لګ هدیت دی او هغه ډیر کې لکه مثال په تور وای یاره شیخ ته براغله زمونږ شیخ زمونږ د ډلې عالم او دومره ډیر خلکو وای سوره وو یاره 2-3 زره وو پکې نه 2-3 سووم نه اما کړه چې یو کلیپ راته چاو کو هغه وای ولکه د جلسه کې څوره خلک راغلي نو هغه ته 1 کروڑ خلک راغلي 1 کروڑ دی الګ جلسه کې 1 کروڑ کوم ځای راغلی 1 کروڑ خلک یو څه سم بڑاو یہ چې انتهایی کم کی ویلکه هغه پلان کې عالم راغلو سوره خلک وتناسو سوره خلک راغلي نو هغه راغلي 300 کسان مانو 300 کسان ناسو کوغم با بډاګان دیوال ته ډاډه لګولې و بس پکې نه څو تر 300 کسان او دې کم کی مدد ټول قسمونه دروغ چې دا ویل کی د دروغ د هر قسم نه ځان ساتل پکار دي اوس دې دوه آیتونو کې دا ویل کی چې منافقانو یو علامه او نقدا ده چې دې کوي فساد ور لګي اخر کې ور دې درکې شیطانی نو دې ور لګي دې شیطانی کوي دې فساد کوي ولیکن ځان ښکار کوي دا چې ډېر خطر دی ته خو دخل کو روغ راوړل او دا د بعضې خاندانونو کې داسې بدبخت خلک دي چې هغه یو جنګي بلو جنګي ټولو جنګي او بیا چې خلک وته دا ټول ستاد لاته نه زه خو ما خو روغ کول چې دی یو بل سره سم شي او ما خو غلط نیت نه و لیکن ټول سره معامله خراب دي ټول حالات ټول محبت هغه خراب منافقانو با مسلمانانو سره تعلق ساتو نو کافرو ته بدلل او کافرو ته وی چې مسلمانانو دا کمزوریانی دي دا دی او دا دی که چا وته وای نو دا کوم اصلاح کو چې ارچا سره تعلق ساتل پکاري د ژوند څه پته لګي او وخت څه پته لګي کله بدی ته زموږ ضرورت راځي کله بدی په ضرورت راځي نو ټول سره جی جام پکار جی جام والا د دې مذهب نشته دی د دې اصول نشته دی دې بس وایي چې کوم ځای کې د ګېډې تنور هغه ګرم وي بس هغه ځای ته نه راځي دا د دین چې ده خارې نه پرسان ده بس د دین په کې پد نشته ده د مفاد پرستی ده او ورزي به روان نو دا منافقت کوي دا وړل راړل کوي او دې ته اصلاح وي چې دا موږ د اصلاح کارونه کوو او یا دا وي چې موږ په هدایت یو اصلاح والے او دا چې کوم دا مسلمانان د صحیح مؤمنان ځان ته وایي دا اصل کې چې دا روان کار د دې خیال بدا موږ خو خلک یو ارچاته دی ګوره دا قسمه تعلقات خراب کړي دی کړي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَهَرْ كَلَا چې ویل شي دی تعالی تفسدوا فی الارض روانه مکوي پزمکه کې په ملک کې دا ګناهونه دا مکوي دا منافقت دا مکوي قیل کار څو ورته وای دې معنی نصیحت د چا اثر کینا
قالوا دیوای انما نحن مصلحون یقینا من خو صرف اصلاح کوونکیو من خو خلق له جوړ راولو او روغي جوړي والا خلق وی اصلاح کو د خلق انما نحن مصلحون الا خبر شي انهم هم المفسدون لیکن خاص دی روانکاری دی ولکن لا يشعرون لیکن دین پویږي په فساد او په اصلاح باندې نه پويږي فساد یو سید خپل اصل نه دی خرابي او اصلاح دغه جوړولي نو دی کار دروانی کوي د خرابي کوي او موږ اصلاح دي خلک هغه داسې د منافقانو دا یو ناکاره کوي دي او ناکاره عادت دي فساد جوړي هر ځای دا مسلمانانو تاریخ وګوره چرته چې مسلمانانو ته سخت راغلي تکلیفونه راغلي منافقان بلل مسلمانانو ته هغه شر او فساد هغه جوړ کړی مسلمانان خراب بل دینه دا معلومه شو اول دی ته وی الله تفسدوا روانه مکوي اوس په پسیوي چې امين او ایمان راوړی کلمه دا چې لا اله الا الله اول دا چې د الله نه سوا څومره معبودان خلق جوړ کړی دي باغی کاټه راځه هغه باندې خراف راځه هغه ختم کړه هغه نه ځان بری کا باغی عقیده مساته بیا وته چې الله د حقدار د بندګۍ صرف الله نو شرک نه وزن ساتي نو توحید والا بیا جوړيږي دغه رنګ بدعات نو وزن ساتي نو سنت والا او بیا جوړيږي نو په دین کې امر بالمعروف مشته او نهي عن المنکر مشته خلق تبا د خو حکم کوي د نیکو اعمال او د بدو اعمال نه به منع کوي ولیکن ګران کار کوم یو دی خلق ته د خو عملونو ویل ګران کار دی او که د بدو عملونو نه منع کول ګران کار ته چاته وایي چې هغه ذکر اذکار کوا تلاوت کوا سخاوت کوا دعاګانې کوا منځونه کوا هغه تدیر په مینا ناس وګتاو ته دا سود مو کوا دا څه کوي دا څه نسوارو چونډه دا څه دي چرګان غول دې خپل کې چوري لري کا بیا ګورم دا څه ځان نه چې دنو هغه انجن جوړ کړی د ریل ګاډي خلې نه دی لوګي وباس دا سیګریټي دا لري کا بیا ورته وګوره بیا څه د جواریانه کې دا مدارات تناسي او دا ځان دي د زړې زماني ملنګ جوړ کړی دی او قسمه قسم ګوتمې دي لاسونو ته چولې دي او تعویذونه دي غاړې ته چولې دي مټې ډګې کړې دي خپلې ډګې کړې نو یو کار چې د بدای او کار کې دي خلک یې کوي او تو هغه منع کوي نو بیا هغه دی کې هغه ماشومې مور ته مورې کړي چې عوام نو ته مې تکای نو د بدای نه منع کول د ګناه نه منع کول دا خطر دا ګران کار دی نو دیو جنا اکثر شیطان خلق ته وایي چې بدا څنګه مکوا دا وایي چې مسکوي او دد کوي او نور دینه منع کوي چې هغه فلمونه ګوري او ډرامې ګوري او هغه یو فالو پرې کوي بل فالو پرې کوي نشي تماشې نه دواړه کار دواړه بیلنس ساتي دې خبرې ته لږ سوچ وکړي دواړو کارو باندې په نظر ساتي د خوب هم حکم کوي او د بدن هم منع کوي برابر نو بیا به کار صحیح روان او کنه دا څنګه کیږي لکه مثال ته صرف نظر دیته دی چې سروانه پکې ویني نو بس باغې سختی کوي او نور نیکو اعمالو کولو طرف ته چې دا غزل کې د الله یې پیدا شي محبت پیدا شي د جنت شوق پیدا شي د مصره مینه پیدا شي دې طرف ته هیڅ توجه هغه نه علم هغه حاصل شي نو بیا هم کار خرابي دواړه بیلنس ساتل پکار څه په دې مسله پوه شئ بعضی خبرې داسې ما ته ولګي کېدې چې ټول په پوه نه شي او که یو کس نه په پوه شي بیا هم دا خیر ده وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا وَرْكَلَ چويل شي ته ایمان راوړی
کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړی نور خلقو یعنی کامل خلق چې دي عظیم انسانان صحابه کرام دي صحابه کرام څنګه ایمان راوړی دا ایمان هغه دې تنګوري دې کې ګټه ده کتاوان ده سردی ده که ګرمي ده سفر لري ده که نږدې ده هغه دې تنګوري چې الله حکم دی د رسول حکم دا ایمان راوړي نو دې منافقانو ته کو کمکل دي خور دې ته پکې وګوري نه چیرې ما ته پکې فائدہ ده که نقصان نور څه نه کور ته ګوري نه ځان ته ګوري نه وړي جمی ته ګوري او بس وایي چې دا حکم دی د الله او د الله رسول دی وجه نه ته کمکل وي دې سادهګان دي نه پويږي د دنیا په دوه دستي باندې دې منافقانو ودا قالوا دیوی انؤمنو آیمونگ ایمان راوڑو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړې کمکلو دی په خپل ګټه تاوان نه کوي صحابه ته کمکل وي منافقان نو دا د منافقانو یو بل غټه علامه شو چې صحابه پسې مخکې علماء پسې بدی رضی وي سلف صالحین پسې بدی رضی وي نو پوښه چې دا ذکی او نخا د منافقت راغلی نو دا څنګه هغه یو عالم قول له چې څنګه رب العالمین تا تورا تا وصلا داغه د صحابه کرامو ته بچ ساتلی د خپل جبین او صحابه بچو تا هغه څه خبرې مکو او علما وې د دې دا وخت چې دا زهريله ده غیبت څه غیبت وخه خورل د بل زمړ ورو وخه خورل نو علماء دا وخه چې دا وی زهريله ده کاغي په غیبت کې نو خراب بشي زهريله وخه وخوري ډیر خراب شي او اکی چې اوسره علماء په شي نو د دین په بیا څه حالي بالکل د دین نه بدل شي لکه سړی چې سر گنجا کې یو وخت په پاتې شي داسې وشي او سره چې صحابه په پوزیشن دا غو دین په څه حالي دي او سره چې علماء په پوزیشن هغه په دین څه حالي الا خبردار انهم هم السفهاء یقینا خاصی کمکل دی ولکن لا يعلمون لیکن دین پویږي کمکل په دوه قسمه ہدایت ته کمکل خلق بیوقوف خلق یو بیوقوف هغه دی چې هغه دی بیوقوف کمکل نه ولیکن دا وته دومره وته پته ده چې راځو کمکل وڅو کته یې له کراشه مشران ناس کی او جرګه دا زونه کې نو یاره به سو مې پلینا کړ اوته بوته ویل یا وی ال کراشه دا کار کول دي ما باندې دا کې ځان تبا کې سودا کې نو ببل چا باندې وکړ دوی ته کویږي هغه ته دا پته ده چې ما ته نشته پته زه کمکل یو جما غټه او تاوان باندې سوچ او پوره برابر نه ده دا کمکلون گزاره کوي ځان ته نقصانی زندګۍ کې ولیکن نور خلق وته بچي کړي او چې کوم یې کمکل او ځان کی سوارخان کړي یې کمکل او بس دا ځان ورو خیال غني لکه لقمان حکیم پشان او خلقونه خپوي چې د دې په ما باندې ولې جرګاونه کړل زمانه زیات په دې څو کوي او یې کمکل ویل نو دا منافقانو داسې کمکل دي چې دې ته د خپل کمکل تیام پته نشته دي کمکل خدا ته پته نشته چې مونږ کمکل بالکل هغه دې ګذره کمکل خلق دې په حقوق خلق یو څه ورته وګورئ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَهَرْ كَلَا چویل شدیت لا تفسدوا فی الارض رانه مکوی په ملک قالوا دیوای انما نحن مصلحون من صرف اصلاح کوونکیو الا خبر شی انهم هم المفسدون یقینا خاصی روانکار دی ولکن لا يشعرون لیکن دین پوهیږي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَهَرْ كَلَا چویل شدیت آمنوا ایمان راوړی کما آمن الناس لك څنګه ایمان راوړل خلکو قالوا دیوای انؤمن ایمن ایمان راوړو کما آمن السفهاء
لکه څنګه چې ایمان راوړل دي کمکلو الا خبر شي انهم هم السفهاء بشک خاص دي کمکل دي یعنی دا دی وی چې صحابه کمکل نه صحابه خونو کمکل اپ ډېر خیال خلک اولل الباب خلک صفا سترا عقل والا خلک کمکل دي په خپل دي ودي ته پته نشته چې کمکل شو دي او خیال شو ولكن لا يعلمون لیکن دین پويږي اقول قولي هذا